श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफर आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउची। 2026 मसीहा जुलाई मासरे मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशि मासिक राशिफल जेउ माने प्रथम करी आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को देखुचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करंतु, पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु ओ वीडियो शेष रे लाइक गोटिए करने को भूलिबे नाही। जेउ मानकर विवाह होई पारु नाही, बहु विलंब हेलानी, चाकरी क्षेत्र रे बहु बाधा आसुची, पारिवारिक क्षेत्र रे समस्या सृष्टि हेउची, सेमाने सेमानकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान निम्न रे दिया जाइथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्बे ताहा विचार करी आपण को प्रतिकार जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा जुलाई मासरे धनु राशिर मासिक राशिफल। जुलाई मास धनु राशिर जातक जातिकांक पई एक परीक्षामूलक किंतु शिक्षाप्रद मास होई पारे। एही मासरे आपणक जीवनर विभिन्न क्षेत्र रे उत्थान पतन देखा देव। केतक ग्रह आपण को साहस, विजय और अर्थ लाभ देवा को चेष्टा करुथिबा बेले अन्य केतक ग्रह मानसिक अशांति, पारिवारिक समस्या, स्वास्थ्य चिंता और दाम्पत्य जीवन रे मतभेद सृष्टि करि पारंती। एही मासरे षष्ठ मंगल आपणक पई सबुठारु शक्तिशाली शुभ ग्रह भाव रे काम करिवे। शत्रु दमन करिवो, ऋण परिशोध करिवो, प्रतियोगिता रे सफलता आनिवो एवं कार्य क्षेत्र रे विजय देबारे यह सहायक हेबो। अन्यपटे सप्तम और अष्टम रवि, अष्टम बृहस्पति, चतुर्थ शनि और नवम केतु केतक चैलेंज सृष्टि करि पारंती। मासर प्रथमार्ध और द्वितीयार्ध रे ग्रह परिवर्तन हेतु परिस्थिति रे मध्य परिवर्तन देखा देव। जुलाई 7 तारिख परे बुध सप्तम को गमन करी दाम्पत्य और सहभागिता क्षेत्र रे भूल बुझामणा बढ़ाई पारंती। सेही परी शुक्र नवम स्थान को जाई भाग्य, धर्म, यात्रा और सम्मान क्षेत्र रे शुभ फल देवे। मासर 17 तारिख परे रवि अष्टम स्थान को जाई मानसिक चाप और अनिश्चितता बढ़ाई पारंती। मासर सामग्रिक चित्र एही मासरे आपण एकपटे किछि पुराना समस्यार समाधान पाइबे, अन्यपटे नूतन दायित्व और चिंता मध्य आसी पारे। जीवन रे एक प्रकार परिवर्तनर समय चलीछि। किछि घटना आपण को भविष्यत पई नूतन शिक्षा देव। केतेक कार्य आपणकर योजना अनुसार संपन्न हेब नाही, किंतु धैर्य धरिले शेषरे लाभ मिलिबो। एही मासरे बाह्य शत्रु ठारू अधिक निजर अस्थिर मन और अत्यधिक चिंता आपण को क्षति करि पारे। षष्ठ मंगलर प्रभाव रे आपणक मध्यरे लढ़िबार शक्ति बढ़िबो। जेउ कार्य अन्य मानक पई कठिन लागिबो ताहाकु आपण साहसर सहित संपन्न करबा को चेष्टा करिवे। कर्म क्षेत्र और चाकरी करुथिब धनु राशिर व्यक्ति मानक पई जुलाई मास संघर्ष मध्यरे सफलतार मास हेबो। कार्य क्षेत्र रे आपण को अधिक परिश्रम करबा को पड़िबो, किंतु सेही परिश्रमर फल मध्य धीरे धीरे मिलिबो। षष्ठ मंगलर प्रभाव रे शत्रु और विरोधी माने दुर्बल हेबे।
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ବିଫଳ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ କର୍ମନିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସପ୍ତମ ରବି ଏବଂ ପରେ ଅଷ୍ଟମ ରବି କାରଣରୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତିକ୍ତତା ଆସିପାରେ। ଅହଙ୍କାର ଓ ରାଗ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅନ୍ୟଥା ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ବଡ଼ ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଜୁଲାଇ ମାସର 7 ତାରିଖ ପରେ ବୁଧ ସପ୍ତମରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବାରୁ ଚୁକ୍ତି, କାଗଜପତ୍ର ଓ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ଦଲିଲରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିପାରେ। ନୂତନ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପଦୋନ୍ନତିର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏ ମାସଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ବାଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ। ଷଷ୍ଠ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ କୌଣସି ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟମ ଶୁକ୍ର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଧନ ଲାଭର ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ପୁରୁଣା ବକେୟା ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ। ଅଟକି ଥିବା ପେମେଣ୍ଟ ହାତକୁ ଆସିପାରେ। 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ନବମ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା, ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକ ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ନିବେଶ କିମ୍ବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହି ମାସରେ ନ ନେବା ଭଲ। ଲୋଭରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ। ଚତୁର୍ଥ ଶନି ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ ଚାପ, ଅଶାନ୍ତି ଓ ମତଭେଦ ବଢ଼ିପାରେ। ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘରୋଇ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବାରୁ ଆପଣ କେବେ କେବେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ହିଁ ସଠିକ୍ ଉପାୟ ହେବ। ପରିବାରରେ ଜମିବାଡ଼ି, ଘର ମରାମତି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଏହି ବିଷୟରେ ଅତି ତ୍ୱରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ଭଲ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପରିବାର ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରେମ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। ସପ୍ତମ ରବି ଓ ପରେ ସପ୍ତମ ବୁଧ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ନିଜର କଥା ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧ ଭଲ ରହିପାରେ। ନବମ ଶୁକ୍ର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁଯୋଗ ଆଣିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ସନ୍ଦେହ କିମ୍ବା ଅଭିମାନକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସ୍ଥିରତା ଆସିପାରେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷ। ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମାସଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ଚାକିରି କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଚିନ୍ତା ଥାଇପାରେ। ତଥାପି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ। ସନ୍ତାନକୁ ଚାପ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଦେବ। ଅଷ୍ଟମ ବୁଧ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ଓ ଗବେଷଣାମୂଳକ ପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ।
ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖ ପରେ ମନୋଯୋଗରେ ବାଧା ଆସିପାରେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ଷଷ୍ଠ ମଙ୍ଗଳ ସଫଳତାର ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମାସରେ ବିଶେଷ ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚତୁର୍ଥ ଶନି ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ଚାପ, ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସୁବିଧା, ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତଥାପି ଷଷ୍ଠ ମଙ୍ଗଳ ଶରୀରକୁ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଦେବେ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ଯୋଗ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯାତ୍ରା ଓ ଭାଗ୍ୟ। ରାହୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ବଢ଼ିପାରେ। କେତେକ ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖ ପରେ ନବମ ଶୁକ୍ର ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବେ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା, ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହୁଛି। କେତୁ ନବମରେ ଥିବାରୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ କେବେ ମନରେ ସନ୍ଦେହ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିପାରେ। ତଥାପି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଏ ମାସର ଶୁଭ ଦିଗ। ଶତ୍ରୁ ଦମନ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟ, ଋଣ ପରିଶୋଧର ସୁଯୋଗ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଧନଲାଭ, ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି, ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା। ଏହି ମାସରେ ସତର୍କତା ହେଲା, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ରାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବଡ଼ ନିବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୁଲାଇ ମାସର ସାରାଂଶ। ଜୁଲାଇ 2026 ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତିଶୀଳ ମାସ ହେବ। ଜୀବନରେ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ସଫଳତାର ରାସ୍ତା ଖୋଜି ନେବେ। ଷଷ୍ଠ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେବେ ଏବଂ ବିରୋଧୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସାହସ ଦେବେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଅନୁକୂଳତା ଭାଗ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ରବି, ଶନି, ବୃହସ୍ପତି ଓ କେତୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଚେତନାର ପରୀକ୍ଷା ନେବେ। ଯଦି ଆପଣ ବିବେକ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମାସ ଶେଷରେ ଆପଣ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ ଓ ସଫଳତା ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଧନୁ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।